व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। लीडर साहब साडी पहली ईमेल आई है वीर नवरूप सिंह टोटियां जी दी। ये लिखते हैं तो इन्हों की लिखत का सबजैक्ट है कश्मीर त्रासदी ते मोदी यूएस फेरी। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब ते भैनी रमकौर जी निमरता सत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जीओ कश्मीर विच जो उस पाक परवरदिगार जी का हुक्म वरत्या उस विच आपां कुछ नहीं कर सकते सी और ना ही उसका हुक्म टाल सकते सी। हाँ पर उस त्रासदी नूं जे वेले सिर कोई इंतजाम कर लेंदे ये बेईमान अखौती हिंदुस्तान की सरकार का नुकसान घट होना सी। मैनू उस वेले कोई शौक नहीं लगा जां कोई हैरानी भी नहीं हुई जद इस देश का मिनिस्टर राजनाथ सिंह पत्रकारां दे सवालों के जवाब दे रहा सी कि जम्मू कश्मीर विच नदियां का पानी बहुत ज़्यादा वधिया वाला है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तां तुसी कोई इंतजाम क्यों नहीं किया। ਤਾਂ इस बेशरम जानू धक्के हुए इंसान ने यह कहा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ये आज तक चैनल ते मैं देखा, मैनू कोई झटका नहीं लग्या क्योंकि ये इन्हां दी फितरत है, बल्कि ये तो बहुत खुश हैं। पता नहीं किन्ने शुक्र मनाए होणगे इन्हां लोकां। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਲਈ खुशी वाली गल हुई पर ਉਹ अल्लाह ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कदी माफ़ नहीं करेगा। जो इस विच सिख कौम ने कश्मीरी भरावां दा साथ दिता उस विच इकल्ले मुसलमान भरा नहीं मारे गए बल्कि हिंदू सिख दा भी उन्ना नुकसान होया। सिख कौम ने बिना भेदभाव की सेवा की ते सारी दुनिया नूं पता लग गया कि अतवादी कौन है ते सतवादी कौन है। मोदी की जो दुर्दशा सिंह साहब तुसीं अमरीका विच कीती है ना सारिਆਂ ने रल मिल के मेरे कोलों कोई अल्फाज नहीं जो कह सकन मज़ा आ गया। ये की याद रखू कि किस कौम नाल वाह पिया सी, जिन्नियां जुत्तियां वजियां इन्हां दे शायद ही किसी दे वजियां होण। इस दा यूएस दौरा भी एक चाल ते इंडिया दी गरीब ते कैंसर नाल मर रहे लोकां नूं होर तड़फा के मारन लई सी। इस ने वड्डियां वड्डियां दवाइयां दीयां कंपनियां दी MD नाल मुलाकात कीती ते सिंह साहब इस दी इत्थे आउंदे सार ही जहर कैंसर की दवाई 85,000 दी सी ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਕੇ ਪੁੱਟੀ ਸਮਝੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस किए ने जी। एक कश्मीर त्रासदी और दूसरा मोदी की फेरी और फेरी तो बाद उत्थे जिवें ड्रग्स के हवाले नाल कैंसर मैडिसन और दूसरिया के किवें प्राइस हाइक होया जी उसका उन्होंने जिक्र किया। देखो ये तो कोई शक नहीं कि ये जड़ा कोई भी त्रासदी वापरती है ये अकाल पुरख की हुक्म की खेड है, पर कई बार ये हुक्म की खेड तो अल्टीमेट ट्रूथ है लेकिन ये शरारत भी होंगी है और मैनू इस बारे कोई बहुता शक शुबा नहीं है क्योंकि असी एग्जैक्टली इहो जी सिचुएशन 1988 च अपने वतन पंजाब दे विच हंडाई हुई है कि किवें जदों कि लगातार मीह पए तो उन्होंने नाल ही जिहड़े ने बिना वार्निंग तो भाखड़े दे फ्लड गेट खोल दिते। नतीजे के तौर पर पंजाब दे विच बहुत नुकसान होया, 10,000 तो ज़्यादा लोग मारे गए, 1 लाख तो ज़्यादा जिहड़े ने डंगर मरे। और इस गल की जिहड़ी उस दे लई भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नूं दोषी दी जिहड़ा है किसी आम बंदे ने जस्ट एक्यूजेशन नहीं लाई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाने ने इस उन्हां दे एक्सपर्ट्स ने इस नूं इन्वेस्टिगेट किया सी और उन्होंने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नूं इस लई दोषी दस्सिया सी। नतीजे के तौर पर उस वेले शायद मेजर जनरल या लैफ्टिनेंट जनरल कोई रिटायर्ड फौज का उस भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मुखी सी उस नूं जिहड़ा ਸਿੰਘਾਂ ने फिर क्योंकि वो 10,000 मौतों के लिए जिम्मेवार सी, 1 लाख डंगरां की मौत लई उस नूं सज़ा याफ्ता किया सी। और एग्जैक्टली जिहड़ी गल वीर नवरूप सिंह ढोटियां जी ने राजनाथ सिंह जिहड़ा होम मिनिस्टर है उहदे मूँहों खुआई ये भी ये दसदा है कि ठीक है मीह कई बारी जिहड़े झेलम और झनाह दरिया ने जिहड़े कश्मीर चों गुजरते हैं वो पिछों भी पानी आ जाता है, कई बारी गलेशियर मैल्ट करते हैं, कई बारी मॉनसून का भी हुंदा है। पर जिस तरीके नाल दरियावां दा पानी जे वो छड्डिया गया फ्लड गेट पाकिस्तान ने भी एक्यूज़ किया उन्होंने बिना वार्निंग तो और उहदी जस्टिफिकेशन वो दे रहा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
ਹੁਣ ਇਹ ਕभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1000 ਕਰੋੜ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੈਂਪ ਕੁੰਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਤਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਸਨ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਗਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ, ਰਾਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕरें ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਆਪ ਜੈਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 10ਵੀਂ ਫੇਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ the education of youth is too important to the country's future to allow it to be hijacked by ideology that trumps historical facts, arbitrarily decides which cultural practices are Indian, and creates dangerous notions of India's place alongside its neighbors। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਉਧਾੜ ਲਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਮਰੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਟੀਚਿੰਗਸ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਝੂਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੋਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਹੋਏ, LA ਟਾਈਮਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਇਨ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਰੇਸ ਵਨ ਪੀਪਲ, ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2-3 ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ 3rd ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ KGB ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਅ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥੈਚਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਫਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਟੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਫੜਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜੀਮ ਰੁਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਟੋਟੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।